آج کے اس پروگرام کے مورد محمودی صاحب اور صوبائی حدیث کے تمام سیکرٹریان، تمام مؤسس مہمان اور انتہائی معزز اور انتہائی قابل احترام اساتذہ، آج ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ یہ سیکشن جو ہے انٹریکٹیو ہو جائے، سوال جواب کا سلسلہ چلے اور اس میں کچھ باتیں سامنے بھی آ جائیں، اس طریقے سے کہ جو نئی چیزیں آنے والی ہیں، کچھ آ چکی ہیں، NEP 2020 کی شکل میں بھی آ چکی ہیں، اور حالیہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی بھی ڈھکا چھپا ایجنڈا نہیں ہے، کھلا کھلا ایجنڈا ہے کہ اس تعلیمی نظام کو جو ہے کس طریقے سے ان کے اپنے ایجنڈے کے لیے وہ سازگار بنائیں۔ اس میں آپ کے کلاس روم کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے، ٹیچروں کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آج ہم یہاں پر گفتگو کریں گے، بہت تیزی سے جاؤں گا کیونکہ کئی ساری باتیں کم عرصے میں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے اور بتانی ہے۔ محترم اساتذہ اکرام، آپ سبھی واقف ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ کہنے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک لیڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں، رہنما بنا کے بھیجا گیا ہوں، رہبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جو لفظ آپ نے پسند فرمایا اپنے لیے وہ تھا معلم، کہ میں اس دنیا میں ایک معلم، ٹیچر، استاد بنا۔ یہ نسبت ہے آپ کی، یہ سلسلہ ہے آپ کا، اور یہ ہم کو ہمیشہ اس لیے یاد رکھنے کا ہے کہ کبھی اگر کوئی استاد، کوئی ٹیچر یہ سلسلہ بھول جائے تو پھر بدبختی سے اس تعلیمی نظام میں، اس تدریسی نظام میں وہی ہوتا ہے جو سیاسی نظام ہے۔ سیاسی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک کے وہاں پر نظر دوڑائیے، فرض کیجیے کہ کسی ایک منسٹر نے کوئی حملہ کر دیا، گھوٹالہ کر دیا، تو ایک کمیشن بیٹھتا ہے اس کی انکوائری کے لیے، اس کمیشن ممبران کو جو ہے وہ منسٹر سب کو گرا ملا دیتا ہے، سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب ہنگامہ ہوا اسمبلی کے کمیشن اور بیٹھا تو بھی گرا ملا کے سب ٹھیک کر دے۔ اب ہنگامہ ہوا لوک سبھا کا، اس کے کمیشن بیٹھا، اس کے رپورٹ آنے آنے جو ہے وہ منسٹر جو ہے اس پر لوگ سدھار دیتا ہے۔ یہی بات بدبختی سے ہمارے تعلیمی نظام میں کہاں سے کس طرح صلاحیت کر دی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اسکول کا اگر رزلٹ خراب آ جائے، وہاں پر کوئی ضلع پریشد کا آفیسر جاتا ہے، کوئی اسکول کا رزلٹ خراب ہے، یہ وہ سب، تو ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں سب جگہ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں پر وہ جو آفیسر آیا ہے ضلع پریشد کا، اس کو پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس دے کے اس کو مرغی ہو کے گرا کے نہیں سکتے، رزلٹ دوسرے سال سے خراب ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا وہی زندہ پولیس مارچ فارمولا، پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، مرغی ہو کے گرا نہیں سکتے، پھر سے خراب آ گیا۔ اب جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سرکار منترالیہ سے آ گیا، وہی بات یہ گرا ملا کے سب، یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔
मतलब ये है, और इसे मैं से कहता हूँ कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है। 78 वर्षों में 60 साल तक ये तालीमी निज़ाम जो है मौसों का तवाफ करता रहा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म मुंह की खाते आ गए। डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, के वैल्यूज खत्म हुए, इक़्तिदार खत्म हुए, बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहे, वृद्धाश्रम बढ़ गए, बूढ़े माँ बाप की खिदमत इबादत नहीं रही। आप बोलेंगे कि ये जो पॉलिसीज बनाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं एक पॉलिसी बना के भैया पॉलिसी तय की, उनको कहाँ मालूम सर, उनके यहाँ पर भी उस्ताद का बड़ा एहतराम है। गुरु दक्षिणा वहीं का सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े जो हैं वो राजे महाराजाओं ने अपने गुरुओं के खड़ाऊ जो है वो सीधे किए हैं, चप्पल सीधे किए उनके राजे महाराजा, गुरु का मर्तबा उनके यहाँ पर किए। लेकिन जो पॉलिसी पर तब करने बैठे हैं उनके यहाँ शायद नहीं कोई इल्म है, इसलिए इस किस्म की ये बातें आती हैं। जिस निज़ाम से हम गुजर रहे हैं ख़वातीन हज़रात, उसमें सुमराटी के तोड़वा भागने की 20 रास्ते हैं, 20 रास्ते भागने हैं अपनी जिम्मेदारियों से। उसके लिए कितने कौमी पॉलिसी क्या है, 2022 है, एनडीपी क्या है, ये क्या है, हम अपने तौर पर कम से कम इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। क्या हमारे उस उस्ताद को जो है वो समझना ये है कि वो जो जिला परिषद का ऑफिसर है, उसके ऊपर कोई सीनियर ऑफिसर है, उससे कोई बड़ा ऑफिसर है, और मंत्रालय से कोई ऑफिसर है, उन सबके ऊपर एक ऑफिसर बैठा हुआ है, अल्लाह ताला, उसको एक ही जवाब देना है। मालूम ये हुआ कि इस निज़ाम को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है तबाह होने से, और हम बचा सकते हैं उसको, जिसका नाम है जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही किससे, तो जिला परिषद ऑफिसर, ये ऑफिसर बांटो उसको नहीं, सबसे बड़ी ताकत उसको जवाब देने का कि ये बच्चा मैंने तेरे हवाले किया था, बता तुमने उसके लिए क्या किया। आज मुख्तसर से तो तादाद की किल्लत और कसरत कोई मानी नहीं रखती, दिनों की कैफियत है। आप इस पूरे जिले के सिर्फ नांदुरा की बात नहीं करते कि तालीम मुसलमान की कैफियत जो है वो चेंज कर सकते हैं एक मिसाली निज़ाम कायम करके। आज अगर हम अपनी तालीम पॉलिसी मुरतब करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लिमिटेड अपने इस्तेताअत के ताल्लुक के बाद में जो हमारे पास मसाइल मुयस्सर है उससे, जो अपनी सोच और फिक्र है उससे, तो वो अगर हम नई पॉलिसियाँ बना रहे हैं, उसकी जो किताब है उसके प्रीफेस में, उसके दिवाचे में पहला जुमला हम ये लिखें कि हर उस्ताद के दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए। खौफ खुदा पर मबनी जो निज़ाम है वही टिकेगा, वरना बाकी सारे निज़ाम जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कितना भी सोचिए इस बात पर कि खौफ खुदा पर मबनी जो निज़ाम है सिर्फ वही, वरना भाग रहे हैं 20 रास्ते। एक मैं अपने तजुर्बा से कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला स्कूल अपनी जिंदगी में कायम किया 1983 में। मेरे गांव में स्कूल नहीं था रत्नागिरी जिले में, और मुझे उसके लिए दूसरे गांव में हिजरत करनी पड़ी, इसका मुझे बड़ा अपराध था। 1983 में पहला हाई स्कूल मैंने उर्दू मीडियम कायम किया, और जहाँ पर मुझे एक्चुअल फीस ग्रांट दिया गया एक नेता की तरफ से, बोले आपको ग्रांट मिल जाएगी। जब मंत्रालय गया तो मुझे 3 साल तक ये मंत्रालय की सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, 1 रुपये की मिले। अब मैं जाते तो 3 साल तक जाते हैं, मुंबई से रत्नागिरी जब कोकल रेलवे नहीं थी तो लाल डिब्बे में सफर करते थे स्टेट। मैं हर शनिचर इतवार को जा कर मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, क्योंकि 2 टीचरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं आते। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके
हफ्ते से स्ट्रगल करने के बाद मैं कुछ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। दूसरा स्कूल मैंने ज्वाइन किया 1998 में, 28 साल पहले, पिंपरी चिंचवड, पुणे। वो वहाँ पर बस्ती ऐसी थी जहाँ पर हमने लगभग उतारे के कष्ट जैसा किया, घर घर जाकर। वो हमको देखते ही वो कहते थे अंदर से खवातीन वगैरह कि जाओ जाओ मैं हमारे बच्चे नमाज पढ़ते ही जाओ गया। नमाज पढ़ती अच्छी बात है, वो समझ तब की जमात वाले हैं, नमाज पढ़ती अच्छी बात है, तो स्कूल में क्यों नहीं? तब ऊपर देखते थे पहली बार तो ये कुछ नहीं किया, आसान लगा नहीं था, लेकिन उसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी कि मैं बोलता हमारे बच्चों को उसमें जाता है वो फैक्ट्री में रोज से 50 रुपए लेके आता है। आप 50 रुपए देते क्या तो बच्चों को भेजते स्कूल में। तब हमने स्क्रिप्ट तैयार की कि ये रोज का 50 रुपए करियर नहीं है आपके बच्चे का, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, पोटेंशियल वो कमा सकता है। और यहाँ मामला जो रुकता नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके से मेहनत करके वो स्कूल कायम के जो एडेड है उसके बाद में पिछला 9 साल तक मैं अंजुमन इस्लाम मुंबई उसका मैं चेयरमैन था। 7 हाई स्कूल, 2 जूनियर कॉलेज, 9 हाई स्कूल मेरे जिम्मे थे। और वहाँ पर जरा असातिज़ा से मेरा कुछ अच्छा सा ताल्लुक हो गया, खुसूसन एडेड स्कूल के असातिज़ा से। तो वो तब जो है, और वो मैं जो उससे पहले थे, मैंने 1980 में पहली किताब लिखी अल्हम्दुलिल्लाह में। और इसलिए बता रहा हूँ कि इस टॉपिक पर बात करने का मुझे क्यों हुआ, इसका एक 2 मिनट बता रहा हूँ मैं। ये 1978 में मैंने रोजनामा इनकलाब में एक हफ्तावार कॉलम शुरू किया तालीम के मौजू पर, शमे फरोज़ा। उसके बाद में 1996 में 30 साल पहले रहनुमा के नाम से जो आज 18 अखबार में आता है, हर संडे को आज भी आया है, खालिस तालीम के उन्वान पर 30 साल से कोई नाफा नहीं हुआ है। मैंने एक बार ICU में था, उसको भी कॉलम देखा उसमें, एक बार मुझे मिस न हो। तो खालिस तालीम के उन्वान और 17 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खालिस तालीम के उन्वान पर मतलब लिखी हैं। और तैयार है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुझान उठते जा रहा है किताबें पढ़ने का। मुझे अल्लाह की राह से उम्मीद है वो रुझान मेरे से आ जाएगा, तब मैं कुछ 6-7 महीने में मेरे से इंशाअल्लाह उसको लेके आ जाऊँगा। ये इस सफर का एक है। अभी आता हूँ मैं, करता हूँ मैं मस्जिदों में सोया हूँ, क्योंकि उस बस्ती में जाकर दूसरे दिन मुझे लेक्चर देने का है। ये मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनकी जो कौल और फेल है, उस पर अमल करने की अदना सी छोटी सी कोशिश, और वो देखें कि तहरीर और तकरीर से इनकलाब आते हैं। तहरीर जो सदर ने क्या है कि अपने ज़माने के उस वक्त के जितने हुक्मरान थे दुनिया भर में, उन सबको जो है दावती पैगाम दिए, उनको रुपया लिखे, उनको खत लिखे, और उन्होंने उनको दीन की तरफ मदद किया। तहरीर और तकरीर फ़ारान में छुट्टियों से आपने जो है खताब करने को शुरू किया, जिसको परीक्षा में होते और आखिर खुतबा सुनने के लाखों मजमूआ। तब तहरीर और तकरीर से इख्तिलाफ आता है, उसको उस पर अमल करने की अदना सी कोशिश। ये चीज़ें हम बता रहे हैं कि इस मौजू पर इस तरीके से छोटा मोटा काम मैंने किया, और मैंने कई चीज़ें गाँव शहर दरिया देहात मोहल्ला गली जाकर मैंने सीखी है। महाराष्ट्र के बाद में नंबर 2 मेरा काम जो है वो करीब बंगाल में 35% मुसलमान हैं वहाँ पर, और उनको आगे बढ़ने का भी नहीं किया गया। उसके ताल्लुक से कुछ गाँव में यहाँ पे किशनगंज का इलाका ऐसा है 65% मुसलमान है, और कई जगहों पर कुछ ज़्यादा सीधे रहा। यहाँ तो मैं कह रहा था कि ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम जो है नाकाम हो चुका है। हम
جو ہے 60 سال تک موسو کا طواف کرتے رہے، کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے وہاں سے ہم دکھا کے آ گئے کہ 15-20 برسوں سے ہم کو مغربیت کا بخار چلا ہوا ہے، جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ماہر تعلیم کہتے ہیں تو ویسی پالیسی جو ہے وہ مانے جاتی ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام جو ایک ٹرینگولر ہوا کرتا تھا، مثلث نما ہوا کرتا تھا، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرس، اس میں مربع بن گیا اس کا، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرس، اور اس میں کیپٹل ہو گیا انتظامیہ یا مینجمنٹ۔ وہ کتنا پازیٹیو ہے، وہ اپنے ادارے میں تبدیلیاں لانے کے لیے کتنا اچھک ہے، کتنا خواہشمند ہے، کتنا پازیٹیو ہے کہ ہر حال میں جو ہے پہنچنے لانے کے لیے ہمارا کیا ہے۔ پھر اس کا ایک پرفارمنس بن گیا، بن گیا اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرس، مینجمنٹ اور معاشرہ یا سوسائٹی۔ سوسائٹی کتنا حساس ہے، کتنا سینسیٹیو ہے کہ اسکول کی دیوار بھی رہے اپنا کام نہیں چیئرمین دے گے، جو 5 بچوں کا یونیفارم نہیں اپنا کام نہیں سیکرٹری دے گے۔ وہ کتنا مشکل یہ ہے، وہاں پر ہم اپنے طور پر اس سماج کو ٹیچرس کتنا اپوز کرتے ہیں اسے، کیا کہیں گے کہ وہاں پر ایک سیٹ آتے ہیں 200 بچوں کا یونیفارم دیتے ہیں، میں کس منہ سے جاؤں 2 بچوں کا یونیفارم دوں؟ کوئی کام چھوٹا نہیں۔ ایک بادشاہ اپنی آدھی سلطنت کسی کو دے دیتا ہے، اور ایک فقیر اپنی آدھی روٹی کس کو دے دیتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ کرتا ہے، کیونکہ بڑی قربانی اس فقیر کی، اس کی کل کائنات ایک روٹی اس میں سے آدھی روٹی کس کو دے رہا ہے۔ یہ ذہن سازی کرنے کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں اس کو سوچنا ہے، اور معاشرہ پھر ابھی یہ مسدس بن گیا ہے، ایگزامپل بن گیا ہے، 6 سے نئی شکل بن گئی ہے، اور اس کو یہ خطرناک ورڈ جڑ گیا، وہ ہے گورنمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرس، مینجمنٹ، معاشرہ، سوسائٹی، گورنمنٹ کی پالیسیز کیا، ہم یہاں پر پالیسی بنائیں اور فوراً جو ہے وہ اس کو سیبوٹائز کرنے کے لیے بس پلان پہ سے تیار ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ میں معلوم ہے کہ اس میں والدین کا رویہ جو کینڈیڈیٹ ہوئے اور انہوں نے نفس پکڑی ہے گورنمنٹ نے۔ دنیا کے ہر ملک میں جو ایجوکیشن پالیسی بنتی ہے وہ چائلڈ سینٹرز ہوتی ہے، یہ بچہ ہے، اس کو بنانا ہے، کردار بنانا ہے، کریکٹر بنانا ہے، کریئر بنانا ہے، بچہ ہمارے حوالے ہے۔ کون سے شاطر قسم کی چالاک قسم کے ایڈوائزرز تھے، انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو یار بچے کریکٹر بنا کے یہ سب بنا کیا فائدہ، بچہ تو 18 سے کم عمر کا ہے، اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر 10,000 بچے تو 20,000 والدین کو خوش کرو، تو والدین کیسے خوش ہو جائیں گے، ان کو نفس مل گئی۔ تمام والدین یہ چاہتے ہیں ان کا بچہ پڑھے نہ پڑھے، سمجھے نہ سمجھے، وہ سیکھے نہ سیکھے، اس کے رپورٹ کارڈ پہ پاس کا کھپا ہونا چاہیے، پاس۔ تو ویسے پالیسی لے کے آ گیا RT میں 2009 میں کہ 8ویں تک کوئی ایگزام، 8ویں تک کوئی بہت خوش ہو گیا، ہمارے پیرنٹس سب سے زیادہ خوش ہو، ہمارے پیرنٹس سب سے زیادہ خوش ہو، مجھے کیا گورنمنٹ ہے، بچہ ہمارا فیل نہیں ہو رہا۔ دیکھیے یہاں پر ہم کو سوچنا ہے کہ اس ملک کی کوئی پالیسی ایک کمیونٹی ایسی ہے جس کے بغیر بن نہیں سکتی۔ 5% ہے پورے ہندوستان میں شائع ہے، 5%، ان کو ریزرویشن بھی نہیں کہ ریزرویشن لانے کا کسی کو آگے بڑھے، ایسا ہی نہیں۔ ایک کمیونٹی ہے 5%، اور وہ ہیں برہمن۔ کیا فرق ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہم کو جس کو 6,648 احکامات میں سے سب سے اولت افضلیت دی گئی، اقرا کو پڑھ، اس کو سورہ زمر 39 آیت نمبر 9 میں یہ کہا گیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اس کمیونٹی کے مقابلے میں وہاں پر نہیں ہے۔
जब स्कूल से घर पे आता है, शऊर या लाशऊर में माँ पूछती है, बेटा खाना खाएगा? खाना हमारी जिंदगी का तय है। वही वो ब्राह्मण माँ की हो जाता है। शऊर या लाशऊर की क्लास वो पूछती है अपने बेटे से, क्या स्कूल में क्या हुआ? 180 डिग्री का डिफरेंस है इसमें कि बेटा खाना खाएगा और स्कूल में क्या हुआ? 180 दर्जे का हमारे यहाँ पर एग्जाम पे बहुत खुश हो गए। कौन सी कौन खुश हो गई? इसको जो है सूर्य मुल्क वो में कहा गया कि ये दुनिया के कान है। एग्जाम में हम एग्जाम लिख रहे हैं, वो कम्युनिटी जो है नो एग्जाम पे खुश हो। वहीं आप देखिए, ये मैं तो बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस दिल्ली से आता हूँ वहाँ पर आरएसएस का राज है। उन लोगों से हमारा साबका पड़ता है, उनकी पॉलिसी ये वो हम जानते हैं किसी क्या है, लेकिन कुछ बातों को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस तरह से। हम लोग खुश हो गए। तो वो अगर ब्राह्मण माँ का बच्चा था, अगर आइए तथा 8वीं बजे तक परीक्षा है, तो माँ क्या बोलती है अपने पुत्र ला ताल्लुक कंसर्न होंगे, अपने अपने घड़ी कर रही होंगे, वो पढ़ा पर तो अभ्यास अगर आए तो अपने देने वाले बता 8वीं बजे तक परीक्षा है, वो पढ़ा पर तो अभ्यास कल कुछ चमत्कार हो जाए और 10 तक कोई एग्जाम ऐसा लिखने हो जाए, है ना? तो क्या कहते हैं, तो आगे आगे बढ़ते परीक्षा है तो वो बात पर तो अभ्यास। एक ब्राह्मण माँ का एक जुमला, ये सेंटेंस वो बात कौन तू अभ्यास कर। ये वजह है कि इस मुल्क की सारी पॉलिसीज एक माँ का एक जुमला परछाए में बनवाते हैं और वो रिजर्वेशन नहीं है और हर फील्ड में छाए हुए। वो अभी जो है 10-12 साल से गवर्नमेंट अपनी मकाई से कर रही है, छोड़ दी, उसके पहले तो वही रहा। ये चीजें जो हैं ये हमारे यहाँ पर ये आनी चाहिए। बात करें अपने हद तक हम इसको जो है तो कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमको जो है कहेगा दुनिया कुछ भी कहे, खौफ है खुदा पर मबनी जो निज़ाम है वो टिकेगा, बाकी सब दाश के खतों की तरह से बिगड़ जाए। हम इस पॉलिसी का आने वाले वही पॉलिसी में क्या है और क्या होना चाहिए, हम उसको कैसे हम करेंगे, बेच कैसा करेंगे, कैसे करने का आइए। यहाँ पर कई चीजें जो हमको समझनी है। मैं आज थोड़ा सा मैं से बात करने वाला हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, एक बात करने वाला हूँ कि एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। एक दो बात जो करने वाला हूँ कि इसमें हमको किस तरीके से फेस करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है तो गवर्नमेंट ने जीआर से उसको वो आसमानी किताब समझते हैं कि जीआर क्या है, इसी परियोजना पर और एसएस कोड क्या है, ये हमारा जो है इस कोड को समझने की इसी आरटी में एक और आगे बात जिसका मैं तस्करा करेंगे जरूरी कर आगे बढ़ूंगा कि टीचरों का कद सबसे गौना, सबसे पस्त करने की कोशिश। उसमें एक बात मैंने और लाई कि टीचर ने, उस्ताद ने अपने बच्चे से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को टेंशन आ जाए। जो मजे की बात है कि टेंशन को डिफाइन नहीं किया गया, टेंशन किसे तो एक क्लासरूम का सिनेरियो एक उस्ताद जो है बच्चे को कह रहा है, अरे शकील तुम्हारा होमवर्क करते नहीं हो,
शादी बराबर नहीं है, ये वो सब छत्तीस खड़ा होता है हो जाएगा। सर आपकी बातों से उनको टेंशन आ रहा है, नहीं मतलब पढ़ा करो पढ़ा नहीं सर, टेंशन अभी भी आ रहा है। मियाँ कभी अगर फुर्सत मिले तो पढ़ा भी सोचूंगा मैं। ये बड़ी नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे मुंबई में कैसा हुआ, एक टीचर ने मारे बच्चे को, उनका सर निशान भी आ गया। मैं उस स्कूल का चेयरमैन, जुमा का दिन था, शाम को लगभग 5 बजे में एचएम का फोन आया, इसका डॉक्टर है कि हमारी मेडिकल टीचर को वो पुलिस जो है वो लेके पकड़ के लेके गई। क्यों? लाइसेंस मांग रहा हूँ, किस तरह से पहुँचना, ये कब का मामला है? बोले मंगल के रोज, तो आप जुमा को कंप्लेन कर रहे हैं। उसके अब्बा जो है बच्चे को कहते हैं कि शनिवार इतवार को कोर्ट बंद रहता है, तो हम चाहते हैं कि टीचर जो है 2 दिन जेल में रहे। ये अब वो ये बनाने को जा रहे थे, तो ये लोग नहीं हमने बन गया सब ये हो रहा है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहे बच्चे से कि आप से बोला ठीक है, मतलब ऐसे से कहा कि ये बच्चे जितने पीटीए के मेंबर्स हैं उनके बच्चों को कोई रोको मत, जितनी बदमाशी करने करना, एक से बदमाश बना के उनको हम यहाँ से खा सकते हैं, एक से बदमाश। उनको उनका अब्बा को बताया कि ये बच्चा जो है 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में आप पे बोल रहा है, 7वीं 8वीं में जो आपके ऊपर दौड़ दिया है, 9वीं क्लास में जो है चीखेगा चिल्लाएगा, और 10वीं में एक चपत मार देगा आपको, फिर लाफा मार देगा। ये बात अल्लाह ताला ने थोड़ी सी उसके दिल में डाल दी, उधर जो पीछे हटा और अपनी वो कंप्लेन जो है, ये तरीका होता है, इससे भागने की नहीं चीजें। अब इसमें कंप्लेन करने वाले को क्या मुसलमान वाले नहीं थे, इनको क्या है कि टीचर ने कोई सजा, देखिए इम्तहान जिस प्रकार के दुनिया के इम्तहान है वो हमेशा रहेंगे। हम इम्तहान ले रहे हैं यहाँ पर हमारी कारकर्दगी इसी जगत का नतीजा मिलने वाला। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, सजा का कॉन्सेप्ट इस्लामी है। बच्चा आपको बताया गया कितने साल का और नहीं सुन रहा है तो उसको डांटो, उसके बाद कितने साल हुआ जब नहीं सुन रहा है तो उसको मारो। सजा का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लामी है हमारा। हम कैसे लगेंगे फकीर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट का इख्तियार क्या है उसको देखेंगे, जिसमें यहाँ पर इस तरीके से ये है कि उस्ताद को ऐसे बात नहीं कर सकता जिससे उसको बच्चे को जो है टेंशन आ जाए। ऐसा ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। बहुत सारी बातें बहुत तेजी से करने वाला हूँ इसके ताल्लुक से, और वो ये है पल पर हालात बदल रहे हैं। बैंगलोर में, केरला में रोबोट्स आ चुके हैं जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक अच्छा कोई बहानेबाजी की ये वजह पढ़ा रहे हैं। ये भी है, ये अलमिया है इस नई सदी का, that machines have been replaced, human beings are being replaced by the machines. रोबोट्स जो हैं वो टीचरों की जगह पे आ रहे हैं। AI का एक हुआ चाहे है, उसके ताल्लुक से उसकी स्पीड जो है वो चीजें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और जो दुरुस्त भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1 उसका स्टोरेज, और नंबर 2 उसकी स्पीड। स्टोरेज जो है उसके पास इतना है कि जो मांगो उसका जवाब मिल जाता है। हालांकि वो बायस भी है, मैं आपको तजुर्बा भी बताऊंगा। यहाँ पर स्पीकर चालू कर, मैंने किया AI को पूछा कि इस मुल्क का सबसे जालिम बादशाह कौन था, जाहिर है मुसलमान बादशाह का नाम लिया। 2 नंबर जालिम कौन, फिर मुसलमान बादशाह का नाम लिया। 3 नंबर कौन, 5 नंबर तक मुसलमान बादशाह का नाम लिया, तो लिया जा रहा है। फिर मैंने पूछा भाई वो करेगा की जंग में 7 लाख लोगों का जब आबादी की कम थी,
کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سمراٹ اشوک، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پکڑا گیا ادھر وہاں وہ بھی رہے کہ باقی سے توبہ کر دیا اور پھر ایسا ہو گیا اور پھر اس کا یہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ باعث ہے، وہ جانبدار ہے. فیڈ کی معلومات بہت ہی احسن طریقے سے فیڈ پہ بھی اپنے فیور میں وہ دے رہا ہے، لیکن دو چیزوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے، اس کا اسٹوریج، اس کی اسپیڈ. اب اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیچرل انٹیلیجنس وہ پیچھے کہاں پڑے گا؟ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، بچوں کی اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیچرل جو انٹیلیجنس ہے اس پر اے آئی کیسے جاگے. ہمارا جو دماغ ہے سپر کمپیوٹر، اس کے اسٹوریج میں کیا ہوا ہے کہ پہلے سے پری آکوپائڈ ہے، پیک ہے. کس سے؟ تو باتیں نہیں ہیں، آپ سمجھ لیجیے اس کو. اثر، جلن، قیمت، سازش، پورا پیک، اس میں نئی معلومات اندر انٹر ہوئی نہیں، انٹر ہوتی باہر نہ نکلی. اسپیڈ، اس میں کیا ہوا؟ کون سے اسپیڈ بریکر سے کیا کر رہے ہیں؟ یہی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو ہے ہیومن ایک یہ کئی لاکھ جس میں سیلز ہیں، کئی لاکھ، اس میں اسٹوریج ہے، اسپیڈ ہے. ہم کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اے آئی ایک ٹیکنیکل یہ ہے، لیکن اس کی چیز جو ہے اس کو اور سنیے. بالکل ظاہر سی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ جو ہے وہ الگ خمیر سے بنایا ہے اور دل جو ہے وہ الگ خمیر سے بنایا ہے. اے آئی کے پاس میں ضمیر نہیں ہے، اے آئی کے پاس میں انسانی جذبات نہیں ہے، اے آئی کے پاس میں سب سے بڑی بات خوف خدا ہے. شاید خدا بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہاں پر یہ مشین ہم پہ حاوی ہو جائے، اس سے ہم کو ہمارے معاشرے کو اور خاص طور پر تعلیمی نظام کو ہم بچانا ہے. اور وہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے جب ہم ذرا اس کی طرف بھلائی کریں، وہ ساری چیزوں کو وہاں سے ہم یہ کر دیں، ہٹا دیں، اور اپنے طور پر جو ہے ایک سوچ کا وجہ ہے اس کے مسلسل سوچتے ہوئے ذہن میں اگر ہم عامل بنتے ہیں تو یہ جو تھریٹس آ رہے ہیں انسان کی ذریعے پر مشینوں پر لایا جا رہا ہے یہ کم ہو جائے. فیشن کر دیکھیے ہو گیا، اس کے پہلے چیلنجز تھے. 200 سال پہلے باہر جانے کی آیا تھا ادھر کیلکولیٹر میں، تو لوگ ایسے ہی یہ کیا کیلکولیٹر پوچھو اس کو 18,000 ملٹی پلائی بائی 16,820 ملٹی پلائی بائی اس کا روٹ اتنا، اس کا یہ، اور کیلکولیٹر پہ جو ہے 3-4 سیکنڈ میں جواب آتا تھا. آج ویسے ہی گیمکس، ویسے ہی جو ہے ورکر نے اپنائے تھے، اے آئی کو جواب دے رہا ہے، اے آئی بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی بتا دے گا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے پوسٹ گریجویٹ ہیں، کیا وہ ابھی بتا دے گا. اس میں ساؤتھ انڈیا کے لوگ کتنے ہیں، وہ بھی بتا دے گا کہ مراٹھی میڈیم میں کتنے ہیں، انگلش میڈیم میں کتنے ہیں. یہ سب اس کی اسپیڈ اور اسٹوریج اس میں سے اس میں ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ لیسن پلاننگ، یہ تھنکنگ، یہ ہمارے پیشنٹ کے لحاظ سے بہتر بنانے کی ساری چیزیں ایسا طریقے سے ہم آپ کر سکتے ہیں. اس پازیٹیو اس کے ساتھ میں بات کچھ اور شروع کر رہا ہوں. تو اس میں اس کی جو فکر سوچ یہ نہیں ہے، اس کے اے آئی کے ذریعے سے شخصیت سازی نہیں ہو سکتی ہے، کردار سازی نہیں ہو سکتی ہے، ضمیر کو جگایا نہیں جا سکتا ہے. ابھی ایک لے کے آئے ہیں، اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومن جو دل میں جو جذبات ہیں وہ جذبات جو ہیں وہ اے آئی میں پیدا ہو جائے.